ние кои сме сега на овие одговорни функции да дадеме свој личен придонес во кампањите и во борбата со овој вирус, меѓутоа и во помошта на сите оние наши граѓани кои се борат со овој вирус, да почувствуваат дека мисли и општеството на нив, дека се тие граѓани кои ќе живеат со борбата со вирусот, меѓутоа нема да бидат исклучени од општеството и ќе можат да придонесуваат како и сите во општеството, да почувствуваат дека можат животот да го живеат во нормални услови, без сите оние предрасуди и стравови што сме ги имале во минатото пред 3 децении, кога воопшто не се ни знаеше за суштината на самиот вирус и за суштината на оваа болест. The successful organization of this humanitarian concert was provided with the generous assistance of our host, the Macedonian Opera and Ballet, together with its soloists, and through the support of the President of the Republic of Macedonia, the Ministry of Health, the Joint Program on HIV/AIDS of the United Nations, and the Program for Combating HIV, Malaria, and TB of the Global Fund. In addition to this, the campaign was supported by the embassies of the French Republic, the Republic of Slovenia, and the People's Republic of China. Не изостана и поддршката на бизнис секторот преку присуство на овој концерт и медиумска промоција од наредните. The support coming from the business sector is also substantial through their generous provision of media coverage provided by the following, that is, businesses and NGOs. Акцент Медија, Нова Македонија, Метрополис Радио, Евана, Хотел Арка, Технички газови Скопје, Винарија Стоби, Македонска авторска агенција, Гранд Тортон, Порше Македонија, Медија Принт, Патент Центар, Медико Фармација, Smart Solutions, Медицина, Novo Nordisk, Vizio, Login Electronics, Zegin, Avis, ТОС и СВИД. Добивме поддршка и од невладините организации, ЕГАЛ и ХОПС. Наредната година ќе информираме јавноста за средствата кои се собраа и начинот на кој ќе бидат искористени за помош на заедницата на лицата кои живеат со ХИВ во Македонија. During the following week, we will inform the public how much funds we have managed to raise and how much we plan to use them for assisting the community of people living with HIV in Macedonia. А сега би сакала да ја поканам незината екселенција господја Дијадра Војд, постојан представник на Обединетите нации во Македонија, која ќе не информира за меѓународните напори за соочување со ХИВ епидемијата во текот на 2011 година. Now I would like to call the permanent representative of the United Nations in Macedonia, Her Excellency Mrs. Diadra Boyd, to inform us about the international efforts for addressing the HIV epidemic in 2011. Your Excellency, President Ivanov, Minister of Health, Excellencies, activists, ladies and gentlemen, I'm delighted to be here today on International World AIDS Day. This World AIDS Day, we have a historic moment where globally we can say the end of AIDS is in sight. This has been achieved by joint interventions and advocacy between governments, scientists, drug manufacturers, and most importantly, political leadership. Critical to this success has been the role of people living with HIV and AIDS. The response to the epidemic was initiated by them in the early 1980s, and they still lead the way all over the world. Their actions are still pioneer, but bold. Last year, they voiced their needs and their rights, and also their obligations. This year, they are here with us, fully engaged in the governance of the HIV response through the National HIV and AIDS Commission and the mechanism that oversees the Global Fund project. Let me thank you, President Ivanov, for your role in supporting the leadership of the National HIV response. Thanks to all of you
for recognizing the importance of supporting people living with HIV and AIDS. Finally, our sincere thanks to our hosts for the evening, the National Opera and Ballet, and the civil society organisation HERA for organising the event, and for all of those who have supported this initiative. And I wish you all an enjoyable evening. Се надевам дека заедно ќе можеме да изградиме општество во кое што не само да вака говорница, туку преку било кој медиум, на кој било работно место и во која било здравствена институција, секој што живее со ХИВ, без страх едноставно ќе може да каже да, јас сум ХИВ позитивен. I hope that together in a year we'll be able to say, not just from this stage, but through any media, at any job, and in any health institution, yes, I am HIV positive. Тоа ќе досвет опери Бања. За прв пат е дел од оваа кампања и учествувам во ширењето на пораката за подигнување на свеста кај јавноста за помош на луѓето кои живеат со ХИВ. Се надевам и во сакам овој концерт да премине во традиција. Thus, the Macedonian Opera and Ballet is a part of this campaign for the first time and is participating in spreading the message to raise the awareness among the public to help the people who live with HIV. I wish and I hope that this concert will grow into a tradition. Оваа година беа објавени научни докази дека навремената терапија ги намалува шанси за пренос на вирусот преку сексуален однос за дури 96%, покажувајќи на тој начин дека навремениот пристап до терапија не само што обезбедува живот, туку е еден од најефикасните начини на превенција. Во земјите со ниска преваленца, како што е нашата, наспротив печатокот дека нештата се држат под контрола, определени аспекти од одговорот на епидемијата неретко остануваат несоодветно адресирани. Такво едно прашање е токму третманот на ХИВ инфекцијата, на што здружено укажуваат активистите од засегнатите заедници од Југоисточна Европа во неодамна објавената декларација од Будимпешта. За нас, лицата со ХИВ, очекуваме тие заложби да значат целосно надминување на пречките во обезбедувањето на терапија и тестови за следење на кои бевме сведоци оваа година. Уште повеќе, бараме ова прашање да се реши системски, со тоа што ќе бидат регистрирани доволен број на лекови и истите ќе бидат ставени на позитивната листа, а воедно и набавката на клучните тестови ќе се интегрира во редовните набавки на клиниката за инфективни болести. Порше Македонија е општествено одговорна компанија која се стреми постојано да се вклучува во активности кои што се поврзани и кои што имаат особено значење за доброто на заедницата која што не обкружува. Во кампањата Македонија во превенција, здружено во превенција од ХИВ и СИДА, препознавме една хумана мисија и посакавме да ја поддржиме. Инаку грижата за луѓето и општеството во кое функционираме се длабоко вкоренети во корпоративната култура на Порше и ние секако и понатаму ќе поддржуваме вакви и други слични проекти од јавен интерес. Пред се на овој начин изразувам поддршка и солидарност према луѓето што живеат со ХИВ, а исто така за да ја разбудам свесноста кај останатите граѓани за постоење на ХИВ како инфекција и за присутноста на секаде околу нас. Toujours
поддржуваме од проста причина што сме на страната на луѓето кои што за несреќа живеат со оваа болест. Сакаме да излезат, сакаме дури да се изјаснат и мислам тие се изјаснуваат нормално за своите права, сакаме да им се остварат, бидејќи знаеме дека таа болест не е болест која што се пренесува преку поздрав, преку бакнеш дури. Yes, I'm very glad that the French embassy and myself personally also could participate in this event and support it because I think first that it's very important to give help and support to people who are often in very difficult conditions regarding their health, but also regarding their status as a person, people who also still suffer from discriminations, from problems in their jobs, even sometimes in their families. So that's very rewarding to see that there are organizations here which take the initiative to make such events. And also I think it's very important to promote the awareness about AIDS, HIV, because it must not be a kind of stigmatizing persons. All persons who have this HIV virus are citizens as any citizens, and they are able to take part in the normal life of the society. The more the time is progressing and the more medicines are available to help them to live normally. And so the look of people on them must really be a complete objective look, and they are with us, and I'm really happy, and I hope that next year, for the next event like this, still more business people, still more politicians and still more embassies will join and help. Јас мислам дека се случени одредени промени и не можам да кажам дека можеме да бидеме задоволни со она што ни се случува. Може би еден благ помак е само направен. Јас само знам дека целиот мој тим кој што работи со мене има обврска да ги третира сите луѓе на еднаков начин и дека во нашата ординација се наоѓаат луѓе кои што се со различни здравствени проблеми, така да ние го негуваме тој однос како ординација и како здравствени работници. Но мислам дека сме далеку, и ако денеска кажеме дека сме достигнале ситуација да се тие деетикетирани или демаргинализирани, тогаш сме далеку од вистината. Уште многу треба да се работи и мислам дека оваквите активности се едни од тие. Јас се слагам со онаа изјава дека некои политички чекори мора да се направат. Значи политичките лидери мора да го дадат својот пример и сите оние кои што нешто значат во својата заедница. Во спротивно мислам дека оставањето само да општата популација го менува својот став е многу подолг и многу поризичен чекор. Винарија Стоби како општествено одговорна компанија секогаш поддржува вакви настани, поготово сега, значи за овој момент ги поддржува ХЕРА како асоциација и лицата што живеат со ХИВ и како поддршка за сите средства што се донираат, и ние сме тука како поддршка за лицата што живеат со ХИВ и за сите што се врзани со таа тематика, значи тоа е. Во Република Македонија стигматизмот на многу прашање е многу присутен. Луѓето што живеат со ХИВ-СИДА мислам дека се наизолирани во општеството и на нив им треба сета помош да продолжат да живеат со својот живот. Настани од овој тип само им овозможува да се соберат финансиски средства и да се развие свеста за нивно прифаќање во општеството.